जनाब ते जनाब दे घर वालियां ते सलामती रहमत ते करम होवे। पीएमएस ते सीएसएस चाहण वाला हर साल ही एक ऐसा सवाल है कि जड़ा लाजमी पूछा जाता है। अड अड चीज़ां उहदियां पूछी जांदियां ने। उहदा नाम है पंजाबी लोक गीत। अक्सर बच्चे कंटेंट की कमी होंदे पारों एडे सौखे सवाल नूं टैकल नहीं कर पाते। रिटेन नहीं करना किसी शय नूं, मैमोराइज नहीं करना, बस तुहां सोहणिओ तुसीं सिर्फ और सिर्फ इनू समझना है। ठीक है, इंशाल्लाह तुहाडे चंगे नंबर आउणगे वीडियो वेखण तो बाद, क्योंकि मैं कोशिश करांगा तुहाडे कंसैप्ट क्लीयर करा, ना कि तुहाडे जिहड़ा है ना वो तुहानूं सिर्फ मैं दसां। देखो, लोक गीत ते दो मुराद दित्ते जा सकदे ने समझण वास्ते। लोकां दे गीत, लोकां दे किहड़े गीत? जिहड़े लोकल गीत होण। गीतां दी हुण बहुत ज़्यादा किस्मां ने, लतीफ गीत, फिर दूजा जिहड़ा ना क्लासिकी गीत। गीत दे नाल जो भी लफ्ज जोड़ दोगे वो गीत बन जाएगा। जिहड़े लोक गीत हुंदे ने ना, वो लोकल लोकां दे गाने हुंदे ने। ठीक है, वो एक बोली वाला गाना भी हो सकदा है, अपना माइया भी हो सकदा, टप्पा हो सकदा, बोली हो सकदी, किकड़ी हो सकदी। ठीक है, आई होप कि तुहानूं गल क्लीयर हो गई होनी। ये कंसैप्ट उर्दू च नहीं है, अंग्रेजी च नहीं है, होर दूसरा जबाना च हो सकता हो। मैं इसलिए कहना पंजाबी जज्बियां की जबान है। असी पिछली वीडियो वेखी जो असी पंजाबी बोली का पिछोकड़ा वेख्या, सानू पता लगा पंजाबी जज्बियां की जबान है। ठीक है, पंजाबी दूजियां जबाना वाकू मटीरियलिस्टिक जबान नहीं हैगी, ये इमोशनल लैंग्वेज है। सही है, आई होप कि तुहानूं आया वाला मसला क्लीयर हो गया होना। असी वेख लैंदे हां हुंदा की है। लोक गीत ਉਹ ਨਰੋਏ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ, ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਾਮੀ। हो सकता है कि पुठवारी जिहड़ी पंजाबी वाले लोग ने उन्हां दे लोक गीत जिहड़े ना अपना साडी ठेठ पंजाबी इत्थों दे लोक गीतां नाल अड होण, मुख्तलिफ होण। ठीक है, मकामी लोकां दी हयाती दी अकासी करदे ने, सब तो इंपॉर्टेंट लैन है। ठीक है, इहदे च हर किस्म दा जज्बा आंदा है, गम, खुशी, रस्मां रिवाज, माजी हाल, मुस्तकबिल, इश्क, प्यार, विछोड़ा, जुल्म ते जबर, और इस तो इलावा भी जो कोई इमोशन है ना, तो इन्हां दे अंदर आंदा है। हर एक जज्बे दी अकासी करदे ने, जिउण दा ਇਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ कि तुम्हारे हुस्न की पंखड़ी, तुम्हारी आंखों की पंखड़ियां ऐसे हैं जैसे कोई, मतलब ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਬੇਤੁਕੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਨੀ ਵਰਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੁੱਢੀ ਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਠੋਸ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਠੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। क्योंकि लोग ना ज़्यादा रैशनल, पुराने ਜਿਹੜੇ अंग्रेजी गाने ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਲੱਡ ਮੁਟਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ। There are some sort of exaggeration being literature of any language, but this is more practical than the rest of the other all languages। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਥਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੁਗਨੀ, ਕਿਕਲੀ, ਗਿੱਧਾ, ਮਾਈਆ, ਟੱਪਾ, ਭੰਗੜਾ, ਲੁੱਡੀ, ਸੰਮੀ, ਘੋੜੀ, ਲੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ one by one ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬੋਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਸਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ
ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕੂਜ਼ੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਸਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਆ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਵੇਖਨੇ ਪਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਤੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਾਟ। ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਨਾ, ਭੰਗੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਅੱਡ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ। ਬਰਾਹੇ ਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਹੇ ਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੀਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਫਤ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਨਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗੀਤ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਦੀਫ ਕਾਫੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਐਂਡ ਰਦੀਫ ਕਾਫੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ कि अक्सर बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ मैं खुद, अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ, या तुम हो जाता हूँ गुम हो जाता हूँ। ਇਹ ਰਦੀਫ ਕਾਫੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਸਾਊਂਡ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਦੀਫ ਕਾਫੀਆ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਦੀਫ ਕਾਫੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਬੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਦੀ ਦਾ ਮੁੜਕਾ ਚੋਇਆ, ਤੌਣ ਤੇ ਸੰਦੂਰ ਟੁੱਲਿਆ। ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਸੁਣੋ ਵੀ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੜਕਾ ਚੋਇਆ, ਤੇ ਤੌਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਟਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇਹ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਜਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਘਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਭਾਰੇ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਈ ਵੇ ਰੱਬਾ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸਲਨ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋਣੀ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਰਾ ਭਰੂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਭਾਰੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਈ ਵੇ ਰੱਬਾ। ਫਿਰ ਵੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਰੱਬਾ ਵੀਰ ਵੇ ਦਈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਗਰ ਪੱਖੋਂ, ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਗੱਭਰੂ। ਖੈਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ नाइट शिफ्टा, मुझे पाउंडों छोड़ने की जरूरत नहीं है, तू नाइट शिफ्ट छोड़ दे और घर में रहा करो, ठीक है। फिर एक वेखो बोली किड्डी सोहनी है, हिटलर ते जंग दी निंदिया करदी, वो कहंदे ने, हुण तू जंग बंद कर दे हिटलर, हुण तू जंग बंद कर दे हिटलर, बच्चे मुक गए ने मावां दे, ठीक है। फिर एक होर बोली वेखो, उत्थे अमलां दे होण नबेड़े ते जात कोई पुछदा नहीं। इस बोली तो अगे पूरा एक गाना बाद चों लिखिया गया सी, मेरे वीरे नूं थिंदा ना पाया। वेखो किड्डी सोहनी जज्बियां दी तर्जमानी कीती है। और जिहड़ी ना बीबी ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਲਣ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਥਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਨੀ ਸੱਸੇ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਮਰ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਪੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ।
ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ 6 ਫਿੱਟ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੰਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਬਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨੀ ਭਰਾਵੋ, ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਣੇ ਆ ਅਗਲਾ ਲੋਕ ਗੀਤ। ਥਾਲ ਦਰਅਸਲ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਾਲੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਇਆ ਤੱਪਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਬੜਦੀਆਂ ਗੇਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕੰਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟਾਹਣੀਆਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਹਣੀ ਖੇਡਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟਾਹਣੀ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਟਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਚੁੱਕਦੀ, ਫਿਰ 3 ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਲ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਆਇੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਥਾਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਖਰੇ ਥਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖ ਛੜਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੈਂਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਏਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਥਾਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਥਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥਾਲ ਨਾ ਪੁੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ, ਤੇ ਪੁੱਗ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ, ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜੀ, ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਤੀਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਗੇਂਦ ਸੱਟ ਦੇਵੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੁੱਗ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 2 3 ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਗਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਥਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ, ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਰੁੜ ਪਾਣੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਸੁਰਮਾ ਪਾਵਾਂ ਕੱਜਲ ਪਾਵਾਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲੀ, ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ, ਫੱਬਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਜਦੋਂ ਖੜਦਾ ਨਾਲ, ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾ ਥਾਲ। ਲੈ ਵੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ, ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਚੁੱਕ ਟਾਹਣੀ ਥੱਲੇ ਟਾਹਣੀ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਦ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਥਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਚੁੱਕਦੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਟਾਹਣੀ ਚੁੱਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਲਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਢੋਲਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਗੀਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਢੋਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 3 ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ। ਢੋਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਢੋਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੰਜ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੇਵ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਮਸਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਸਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਨਰੋਰ ਕੋਟ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਢੋਲ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੁਦਾਈ ਪੈ ਗਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਢੋਲਾ। ਢੋਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ, ਢੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ, ਸਿੱਖ, ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਯਾਦ ਤੋਂ ਮੁਤੱਲਕ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਢੋਲਾ ਤੇ ਸੰਮੀ ਰਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਮੀ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਮਸ਼ੂਕਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਢੋਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦਹਾਕੇ ਢੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਤੇ ਢੋਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਢੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਢੋਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਗਮਗੀਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਢੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੀ ਵਿੰਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਟੱਪੇ ਵਾਂਗੂ 1.5 ਮਿਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਮਿਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 ਮਿਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਮ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ, ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ, ਰਸਮ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਆਤ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਢੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਣਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਣਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ 2 ਲੈਣਾ ਦਾ ਵੀ 3 ਲੈਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡ ਅੱਡ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਡਾ ਵਿਹਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਣ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ढोल मेरा लइए। लई जो है, लइया जो है ना, एक गांव का, शहर का जो है ना, सॉरी पंजाब का एक गांव है, उसको कहते हैं एक, इट्स अ स्पॉट, इट्स अ प्लेस। ठीक है, मैप ते मैं लइया सर्च कर लेना। मैं इत्थे ते ढोल मेरा लइए, शाला टुट जान गड्डी दे पईए, जेड़ी सज्जना नू लेके गईए। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब अगर ये सोचो कि मैं ये गा रहा हूँ और साथ में ढोलकी का माड़ा 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 मारा हूँ, तो ढोलकी वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो जाता। अच्छा जी, फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ कि 2 ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਢੋਲਾ ਹੁੰਦਾ। मैं इत्थे ते ढोल मेरा चढ़दा रहे, नबी दा ओ कलमा पढ़दा। ठीक है, तो ਇਹ ਵੀ ਢੋਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਪੂਰਾ 2 ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਢੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਢੋਲਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੰਗੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਲਫ ਆ ਮੀਆਂ ਢੋਲਾ ਬੈਠੀ ਮੋਤੀ ਪਰੋਆਂ, मतलब ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਫ ਆ ਮੀਆਂ ਢੋਲਾ ਬੈਠੀ ਮੋਤੀ ਪਰੋਵਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਝੋਲੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਛਮ ਛਮ ਰੋਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਦੋ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬੇਬੀ ਚਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੋਲਾ ਵੇਖ ਲੈਨੇ, ਅਲਫ ਆ ਮੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਫ ਆ ਮੀਆਂ ਢੋਲਾ तेरे मोढ़े लोई, सारा जग ढूंढ रही तेरे जहा ना कोई। भी मैं अल्फ आ मियाँ ढोला, ए ढोले मेरे आओ, तेरे तुम्हारे कंधे पे लोई है। ये जो पहला मिसरा होता है ना इसका, ये नीचे वाले मिसरे का रदीफ काफिया मिलाने के लिए, वो उसको मिलाने के लिए, बहर बनाने के लिए और उसकी खूबसूरती लाने के लिए होता है। ये समटाइम बेमाना होता है, समटाइम बामाना, समटाइम बेमाना होता है। माइये का भी यही वंगी है उसकी भी। सारा जग, मैं सारा जग ढूंढ रही हूँ, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। अच्छा जी, एक ढोला वेखो, ਅਸੀਂ ਆ ਢੋਲਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਢੋਲਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀਓ ਢੋਲਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਮਾਇਆ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀਓ ਢੋਲਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਣੇ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੀ ਖਪਾਣੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਢੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਢੋਲਾ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਏਰੀਆ ਟੂ ਏਰੀਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਠਾਠੀ, ਮਾਝੀ, ਸਰਾਇਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਢੋਲੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਆ। ਲੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਰਮ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਦਵਾਈਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਚਾਉਣੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੇ ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਕਫ ਕਰਾਉਣੇ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। 3-4 ਅਸੀਂ ਲੋਰੀਆਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੋਰੀ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਮਾਮਾ ਕਰਦਾ ਕਾਕਾ, ਮਾਮੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਕਾਕਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਂਗੀ। ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਕਰਦਾ ਕਾਕਾ, ਚਾਚੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਕਾਕਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਲੋਰੀ, ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਵਾਲੀ ਤੂੰ, ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੇ ਪਾਲੀ ਤੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਰੀ ਵੇਖੋ, ਜੰਗਲ ਸੁੱਤੇ, ਪਹਾੜ ਸੁੱਤੇ, ਸੁੱਤੇ ਸਭ ਦਰਿਆ, ਅਜੇ ਜਾਗਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ, ਨੀ ਨੀਂਦੇ ਛੇਤੀ ਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਕਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪ ਸਕੂਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਲੜ ਬੱਲੜ ਬਾਵੇ ਦਾ, ਬਾਵਾ ਕਣਕ ਲਿਆਵੇ ਦਾ, ਬਾਬੀ ਬਹਿ ਕੇ ਛੱਟੇਗੀ, 100 ਰੁਪਈਆ ਵੱਟੇਗੀ, 100 ਰੁਪਈਆ ਖੋਟਾ, ਹੁੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਲੋਟਾ, ਲੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ, ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਸੱਤੇ ਭੈਣਾਂ ਗੋਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਾਲੀ, ਉਹੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਰੀ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ,
ਨਾ ਉਹ ਕਾਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਰੋ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੁਖੜਾ ਧੋ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵੱਡਾ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ, ਵਾਰ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਰਤੀਆਂ ਲਾਲ, ਭੈੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇਵਾਂ ਧੋ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਾਕਾ ਵੱਡਾ ਹੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਾਕਿਆ ਕਦੀ ਨਾ ਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੁਗਨੀ। ਅੱਛਾ, ਜੁਗਨੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੁਗਨੀ ਉਹ ਪਤਾਸਾ ਗੁੱਡੀ ਉਹ ਗਲੇ में अज ਜਾਏ ਰੇ। ਅਗੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੁਗਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਛੱਲੇ ਤੇ ਜੁਗਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਲਾ ਕੀ ਹੀ ਜੁਗਨੀ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੁਗਨੀ ਦਾ। ਜੁਗਨੀ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗਣ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਲੰਗ ਤੇ ਸੂਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨੱਸ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਨਾ ਕੁੜੀ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੂਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹਾ ਵਜੂਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਸੀ। ਤੇ ਜੁਗਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤਵੀਤ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚੜੇਲਾਂ ਚਮੜਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੀਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਤਵੀਤਾਂ ਧਾਗੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੁਗਨੀ ਦਾ ਤਵੀਤ ਪਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਬਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੇ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਨੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਖਤ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਗਨੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਜੁਗਨੀਆਂ ਵੇਖ ਵੀ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੁਗਨੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸੂਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਰਫ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਗਾਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੈਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜੁਗਨੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਚੜੇ ਨਗੀਨੇ ਸਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਣ ਕਈ ਮਹੀਨੇ, ਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਗਨੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਬੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੰਡਾਈਏ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਲ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਚੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ, ਛੱਡ ਲੁਹਾਰਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਖਾੜਾ ਤੇ ਸੰਨੀ ਥੋੜਾ ਪਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੋ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੋਵੇਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਨੀ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਕਲੀ। ਕਿੱਕਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਗੀਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਦੋ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜ ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗੂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉਧਰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖੇਡ ਮਚੋਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਵੇਖੋ ਦੋਖੂ, ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਤੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਹੈਗੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਈ ਦਾ, ਓਏ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੱਕਲੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੰਡਾ ਪੜਛੱਤੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਢੋਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸੱਸ ਕਪੱਤੀ ਦਾ। ਪੜਛੱਤੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਪੜਛੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਕ ਟੂ ਪਲੇਸ ਸਮਥਿੰਗ, ਭਾਂਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜਛੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੰਡਾ ਪੜਛੱਤੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਢੋਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸੱਸ ਕਪੱਤੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਡੰਡਾ ਧਰੇਕ ਦਾ ਅੱਗੇ ਢੋਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿੱਕਲੀ ਗਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਏ ਵਾਕੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੰਗੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਿੱਧਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਘਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਕਸਰ ਐਕਸੈਂਟ ਤੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਗੀਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਂਜ ਹੈਂਜ, ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਤਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਲੀ ਤੇ ਤਲੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਤੇ ਸੌਣ ਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਿੱਧਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਗੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਗੰਢ ਦਾ ਭੋਲੀਏ ਕੀ ਕੰਮ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਹਾਣੀ, ਜਾਂ ਗੰਢ ਕੱਢਦੀ ਬੈਤੀ ਸੋਹਣੀ, ਜਾਂ ਗੰਢ ਕੱਢਦੀ ਏ ਕੋਈ ਕਾਣੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੇ ਸ਼ਕੀਨ, ਗੰਢ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਛਾਣੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਨੱਚ ਲੈ ਤੂੰ, ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ। ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਗੀਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗਿੱਧਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਗੀਤ ਸੀ ਨਾ, ਭੰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਢੋਲ ਦੀ ਤਾਪ ਤੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਗੀਤ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌੜ ਦੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਕਸਦ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੰਗੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਤੀ ਤੇ ਬੇਕੈਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੰਗੜਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਖੁਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਝੂਮਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਝੂਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਮਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੁਗਨੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਝੂਮਰ ਬੀਬੀਆਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਤੇ ਝੂਮਰ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਟਕ ਮਟਕ ਕੇ ਟੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਮਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਝੂਮਰ ਨੱਚ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਮਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਝੂਮਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖੋ। ਚੀਨਾ ਇੰਜ ਫੜੀਂਦਾ, ਮੌਲਾ ਇੰਜ ਮਰਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮ, ਪਰਦੇਸ, ਸੱਚਣਾ, ਬਤਾਣਾ, ਸੋਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਈਆ। ਮਾਈਏ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਏ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਈਆ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਣੀ ਘਰ ਬੈਠੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਦਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਵਰਗਾ, ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂਘਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਮਾਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਹੀ।
ਤੇ ਤੀਜਾ ਮਾਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਕਿੱਸਾ, ਲੋਕ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਹੀਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਛੇੜੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਹੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਜੀ, ਦੋ ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਿਸਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਬੇਮਾਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇੜੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਹੀਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਂਝਾ ਸੀ, ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਮਾਹੀਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਬੂਬਾਵਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰੇ ਸਨ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਹੀਏ ਦੀ ਜਰਾ ਇਹਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲ ਮਾਹੀਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲ ਮਾਹੀਆ ਬੇਮਾਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਥੱਲੜੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਮਾਨਾ ਲੈਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਮਕਸਦ, ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਡਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਮਾਹੀਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲ ਮਾਹੀਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਡਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਮਾਹੀਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਹੀਆ, ਟੱਪਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਮਾਹੀਆ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਮਾਹੀਆ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਤਲੀ ਕੈਫੇ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਹੀਆ ਗਾਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਛੇੜੂ ਕਿਹੜੇ PhD ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੇੜੂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ਨ ਬਹਿਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਵੇ ਫੁੱਲ ਮਾਹੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮਾਹੀਆ ਬਣਾਓ। ਅਬ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਾਹੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਵੇ ਫੁੱਲ ਮਾਹੀਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਨੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫੁੱਲ ਮਾਹੀਆ। ਇੱਕ ਸਾਵੇ ਫੁੱਲ ਮਾਹੀਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਝੁੱਲ ਮਾਹੀਆ। ਸਾਵੇ ਫੁੱਲ ਮਾਹੀਆ, ਸਾਵੇ ਫੁੱਲ ਮਾਹੀਆ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਾਹੀਆ, ਉਹਦੀ ਫੌਤ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਡੈਥ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਖੈਰ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਟਾਈਪ